भगवान शीघ्र शुणी था किंतु डेरी रे उत्तर दे था। आमे वर्षक जाक ठीक से पाठ पढ़ीचे कि नहीं यार परीक्षा गुरु निश्चय नहीं था। ठीक से ही परी आम कर्म रे केते धैर्य अच्छी यार परीक्षा मध्य भगवान नहीं था। भगवान यह केबे कही नांती कि तुम्हें खुशी रे बंच कि शांति रे बंच। भगवान तो यह कहती कि जीवन गोटे संघर्ष भरा रास्ता एथिर पथिक होई संग्राम जारी रख। सत्य एवं न्याय पे बंच कर्मवीर हुओ निस्वार्थपर मनोभाव रख। सुपरिणाम कि दुष्परिणाम विषय चिंता न करी मनीष हेबार कर्तव्य तुलाओ। केबे मनर शुणी किछि समय पे खुशी हो जाओ किंतु खुशी रे विभोर होई केबे कर्म करि पारी अवहेला कर नाही। प्रभु रामचंद्र को पाखरे मध्य यही विकल्प थिला कि सी पिता दशरथଙ୍କ आदेश बा माता कैकेयीଙ୍କର योजना को जड़े राजकुमार हिसाब से तर्जमा करि थांते। ठीक भूल उचित निर्णय पर सी वनवास भोगी थांते कि अयोध्यार राजगति की संभाली थांते। यार निष्पत्ति से निजे नहीं पारि थांते। थोड़े विचार कर देखंतु यदि एपरी होई थांता आमे कौन आज रामायण को मन रखि थांते। प्रभु रामचंद्र राज मुकुट को नुहे बरं पितांकर आदेश को मुंड उपर रखिथिले। मांकर चालाकी कौन जानी सुद्धा से मां को सम्मान रे टिके भी कम करि नथिले। सेथिपई तो आमे प्रभु श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम तथा महान कर्तव्यपीर पुरुष रूपे जानिचे। भगवान कथा तो अनंत यदि तांको ठारू जीवन कौन शिखा को आरंभ करिबा तेबे जीवन सरीजिव हेले शिक्षा केबे समाप्त हेब नाही। तथापि आजिर यही कथारू आपण एतिकी बुझी नियंतु कि मनीष केवल निज कर्म पाई मनीष रूपे परिचित। तदे सुख शांति एवं भोग विलास पछरे धाई मनीष कर्म करबा बंद करि दिए बा कर्म रे त्रुटि करे तेबे सी मनीष होई मध्य भगवान को दृष्टि रे असफल होई जाए। सत मिछर लड़ई भितरी प्रायतः सत हारी जाए। कहीं जानिछंती कारण सत्य गोटे कहानी से ही ट्विस्ट परी होई थाए जहाँ बेले बेले कहानी मोड़ बदलई दिए। किसी समय पाई सत्य उपरे परदा पकई हेब किंतु सत्य को सबुदिन पाई लुचाई हेब नाही। आज गोटे नुआ कथाटी कहबी जदि आपण यह आगुर जानिथिले तेबे कमेंट सेक्शन में निश्चय जणाइबे। जो माने संपूर्ण गीता को पाठ करिसंती सेमानक मनरे यही द्वंद्व निश्चय आसीथिबो कि गीता रे श्रीकृष्ण बारंबार एक कथा कहीं कहते कि समस्ते मो शरण को आसी जाओ समस्ते मोर स्तुति कर सबु बेले मोर चिंतन कर। कौन भगवान स्वार्थपर जी खाली निजर प्रशंसा शुणा चाहते? कौन भगवान आमको सृष्टि करिसंती बिली यह चाहते कि आमे तांको सर्वदा क्रेडिट देबा? जदि यह नुहे तेबे श्रीकृष्ण कहीं बारंबार जो उपस्थिति विषय जाहिर करुछंती। जदि यार सरल उत्तर खोजती तेबे आपण गोटे काम करंतु उत्तर मत देबाको पड़िबो नाही। आपण आपे आपे उत्तर पाइजिबे। जेउठारे भगवान बा परमात्मा को नाम को आपण गीतारे पाठ करिवे सेठारे आपण सत्य किंबा धर्म स्थापन शब्दटी को व्यवहार करके देखिबे। हाँ यह सत्य अटे। कृष्ण माने बिना द्वंद्वरे धर्म। कृष्ण माने निष्काम मनोभावरे कर्म। कृष्ण माने निस्वार्थ मनोभावरे सत्य। देखिए आपण को कौन भी दुख छुई पारिब नाही। देखिए आपण को कौन भी समस्या डरई पारिब नाही। आपण बास कर्म को प्राधान्य देबे। शांतिर कामना न करी आपण संतुष्टि जीवन पाई परिबे। आपण स्थिर शांत एवं स्थित प्रज्ञ होई परिबे। मो धर्म भल तांको धर्म खराब। मो धर्म सबुठारु बड़ तांको धर्म सबुठारु तुच्छ। प्रकृत रे कौन से धर्म बड़ कि छोट होई न थाए। आमर विचार ही छोट होई थाए। मु महान कारण मु उच्च कूल रे जन्म पाइछि। मु दुखी दुर्बल कारण मु छोट कूल रे जन्म पाइछि। एठारे निजको बड़ भाबुथबा मनीष एवं दुर्बल भाबुथबा मनीष मध्य उभय खराब होई थांती कारण उभयंकर विचार ही खराब होई थाए। बड़ सीए होई थाए जार कर्म बड़ होई थाए। बड़ सीए होई थाए जे जीवन रे किछि बड़ उपलब्धि हासिल करि थाए। बड़ बड़ कथा तो समस्त कहि परिबे
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କେବଳ ସିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯିଏ କଥାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାମରେ ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରୁଚି ଅଛି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କେତେ ହେବ। ତାପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଜଣେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ଆସିବା କଥା କ'ଣ ଏହି ଭିକାରୀକୁ ଜଣା ନଥିଲା? ସେ କିପରି ଏତେ ଚିରା ଫଟା ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ଭିକାରୀ ଜଣକ ଜାଣି ଜାଣି କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ତାକୁ ପଚାର ତାର କ'ଣ ଦରକାର। ଯାହା ତାର ଦରକାର ତାକୁ ତାହା ଦିଅ ଏବଂ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସେହି ଭିକାରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ସାଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭିକାରୀ କହିଲେ, ଯାଅ ମହାଶୟ, ମହାରାଜକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଦେବ ଏବଂ କହିବ ମୋର ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସିଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସେହି ଭିକାରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ହେ ଭିକାରୀ, ତୋର ଏମିତି ବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ? କ'ଣ ଦରକାର କହ? ମୋତିର ଥଳି, ସୁନାର ଅନେକ ମୁଦ୍ରା କି ହୀରାରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଉପହାର, କ'ଣ ଦରକାର କହ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ତ ସଂସାର ରହିତ ଜଣେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ଭିକାରୀଟିଏ। ମୋର ବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହୀରା ମୋତି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କଦାପି ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାର ପରିତ୍ୟାଗ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଏବେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଭିକାରୀ, ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଟେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳୀ, ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତତେ ମୋର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ବଚନ ଦେଉଛି, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ମାଗିକି ଦେଖ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଭିକାରୀ ଜଣକ ଏହାକୁ ଶୁଣି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜନ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ମୁକୁଟକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ି ସେହି ଭିକାରୀଟିକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲେ। ଭିକାରୀ ଜଣକ ଦୂରରେ ଥାଇ କହିଲେ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜନ, ମୋତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆପଣ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ? ହେ ରାଜନ, କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କି ଜଣକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ? ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜନ, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏହା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବଚନ ଦେବାକୁ ହେବ କି ଆପଣ କୌଣସି ବଚନକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବଚନ ଦେଉଛି, ମୁଁ କୌଣସି ବଚନକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ରାଜା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ପୁଣି କହିଲେ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଚନ ଏହା ହିଁ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ଆପଣ ମୋତେ ତାହା ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ନିଜର ବଚନଟିକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଏତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏଥିରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଥମ ବଚନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୁକୁଟକୁ ଖୋଲିକି ତଳେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ରାଜା ବଚନବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ହରାଇବା ଭୟରେ ମୁକୁଟକୁ ଖୋଲି ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଭିକାରୀ କହିଲେ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜନ, ମୁକୁଟର ସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ପାଦ ତଳେ ନୁହେଁ। ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋତେ ମୁକୁଟକୁ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଭିକାରୀ କହିଲେ,
ମହାରାଜ ମାନୁଛି ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଭାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟର ତଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ମାତ୍ର। ଏହାର ସୂଚକ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟକୁ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେହି ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଭିକାରୀକୁ ମାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ସେହି ଭିକାରୀର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର କାଢ଼ି ଦେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବି। ଭିକାରୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜନ। ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ପାଇଗଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ତଥା ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ବିନାଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲା। କେବେ ଗର୍ବ କି ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖରାପ କର୍ମ କରି କେଉଁଠାରେ ଲୁଚିବ? କେଉଁଠାରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଲୁଚାଇବ? ଆକାଶରେ, ମାଟିରେ ନା ପାତାଳରେ? ସିଏ ତ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଆୟୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 100 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଆୟୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବର୍ଷ। ମଣିଷର ଆୟୁ ଯଦି ଚୁମୁଟାଇ ବାଲିର ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ନା, ତେବେ ଆତ୍ମାର ଆୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁ କେତେ ହୋଇଥିବ? ସବୁ ଥିଲା ସିଏ ଥିଲେ, ସବୁ ଅଛି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ମୂର୍ଖ କିଛି ସମୟର ଖୁସି ପାଇଁ ଖରାପ କର୍ମରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନିଜ ଆତ୍ମା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। କୁକର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ କୁଫଳ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଥାଏ। ପାପ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ନଚେତ୍ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ପାପର ଭରଣ କରିବାରେ ସରିଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ସଂକେତରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ କି ସିଏ ବି ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ କରୁ କରୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ, ତେବେ ଜାଣିଯିବେ ଏବେ ଏବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।